الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، میں پالنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں۔ اور ہم نے اللہ سے ڈرا 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 کے لوگوں کو ویسے ہی بددل کر دیا ہے، مایوس کر دیا ہے اور خوفزدہ کر دیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد عالی ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی۔ 70 اونٹوں پہ یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بے شمار، عربی میں بے شمار اونٹ۔ اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ ہمیں مہربان کر کے رب، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والارض، الحمدللہ قہار السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کی جو سارے جہان پر جبار ہے، قہار ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے، رب۔ اسماء الحسنہ جو آئے ہوئے ہیں نا 99، 33 نام اس رب کے، اس لیے رب کا نام اسماء الحسنہ میں نہیں ہے۔ رب آپ دیکھیں نہیں، لیکن المنتقم کو چھوڑ کر، المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا رہا ہے۔ اس لیے اس کو اللہ نے اس میں، میرے نبی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔ ماں کا پیار تو مختصر سا ہوتا ہے، اور میرا تم سے پیار لامحدود ہے۔ پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان، پالنے والے کے ساتھ ہے کہ حاکم ہے، بادشاہ ہے۔ رب بادشاہ کو کہتے ہیں، بادشاہ، مہربان، رحیم، پالنے والا۔ اور قرآن کو ختم کیا قل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا۔ آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں کہوں گا۔ تو میرا رب جب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کہوں گا نا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کہوں گا، اور جس چیز سے روکوں گا نا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا۔ تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے، یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے۔ تو تعارف میں اللہ نے اپنے ربوبیت، اپنے رحم کو، اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھنچتا ہے، اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعارف۔ جیسے یہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا ہے تو لگتا ہے سامنے آ گیا، سامنے آ گیا۔ تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں، جیسے وہ سامنے آ گیا۔ ایا کا ایا ہو نہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے، ایا کا۔ تو اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے۔ مالک یوم الدین تک یوں لگتا ہے جیسے اللہ سامنے آ گیا، کہتا ایاک، جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لیے اور کس کو پکار سکتا ہوں؟ مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی اور کسی سے، ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدد مانگنا، لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائی جاتی ہے، وہ اللہ ہے۔ ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے، اللہ ہے۔
नस्तईन, तेरी तुझसे मांगूंगा और किससे मांगूंगा। और अल्लाह ने सबसे कहा है, सबकी सुनूंगा। तुम मांगने वाले बनो, वो देने वाला है, लेकिन पुकारो उसी को। वइज़ा सअलता फस्अलिल्लाह वइज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। जब मांगना हो अल्लाह से मांग, और जब मदद के लिए पुकारना हो तो सिर्फ अल्लाह को पुकार। अल्लाह के सिवा कोई मदद करने के काबिल। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुझे याद आ गया, पढ़ा था कहीं कि सारी आसमानी किताबों का खुलासा है कुरान, और कुरान का खुलासा है सूरत बकरा, और सूरह बकरा का खुलासा है सूरह फातिहा, और सूरह फातिहा का खुलासा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आगे एक अजब दुआ है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। जितने इंसान के अलावा मखलूक है, वो माँ के पेट से सही जिंदगी गुजारना सीख के आते, अल्लाह की तरफ से उनके अंदर ये चीज डली होती है। उनको पैदा होते ही पता होता है ये खाना है, ये नहीं खाना, इधर चलना है, इधर नहीं चलना, ये दुश्मन है, ये दोस्त। आज पहले दिन चूहा अपनी बिल से निकला, अपने खुड से निकला, सामने बिल्ली देखी, भाग के वापस आया। उसको अम्मा ने तो नहीं बताया था कि बिल्ली तेन खा जाएगी। मैं एक आम मिसाल देता हूँ अपने बयान में कि बकरी को गोश्त खिलाओ मर जाएगी, नहीं खाएगी। शेर को घास खिलाओ मर जाएगा, नहीं खाएगा। कि वो अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका माँ के पेट से लेकर आते हैं। अंडे से निकलते ही चूंटी सीधी चलती है, रास्ता बनाती है, सीधा रास्ता चलती है, पूरी लाइन चलती है, 1 सेंटीमीटर से आगे देख नहीं सकती। कहाँ से होगी? अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह का इल्म के हर मखलूक पैदाइशी तौर पर जानती है ये खाना, ये नहीं खाना। और इंसान जानता नहीं है, ना दुनिया में सही चलना जानता है, ना आखिरत को तो वैसे नहीं पहचानता। तो अल्लाह ने ये दुआ फर्ज करार दे दी, हर रकत में ये दुआ फर्ज करार दे दी, मांगो क्या? अल्लाह ने सीधा रास्ता दिया। सीधे रास्ते से हम आमतौर पर समझते हैं कि आखिरत का सीधा रास्ता। हर पल में मुझे सही क्या करना है वो दिखा। अस्सरातल, इसमें दुनिया का भी है और आखिरत। सुबह उठा, फजर की नमाज पढ़ी, या अल्लाह सुबह हो गई है, काम पे जाना है, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। मैं तेरी अपनी दुनिया में कैसे सीधा चलूं कि तू राजी हो जाए, अपने दीन में कैसे सीधा चलूं कि तू राजी हो जाए। चलते 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 कुछ हेरा फेरी हो गई, कुछ गलत हो गया, कुछ ठीक हो गया, ज़ोहर का वक्त आ गया, अल्लाह कहता आजा आजा। अब फिर मांग, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। चलो कुछ गड़बड़ हो गई, मुझे फिर बता कि मैंने दुनिया में कैसे सीधे चलना है और मैंने आखिरत के लिए कैसे सीधी जिंदगी गुजारनी है। मुझसे नहीं गुजारी जा रही, मेरी मदद कर। अल्लाह ने फिर ताज़ा दम किया, चल जा। फिर हेरा फेरी हुई, ऊंच नीच हुई, न कहा जा असर में आ जा। असर में आएगा, मांग। क्या मांगू का? मांग के मैं तुम्हें सीधा रास्ता दिखाऊं। चूंकि तुम्हारे अंदर ये जानवरों की तरह चिप है नहीं, उन्होंने वही करना है जो उनको उनके अंदर डाल दिया है। ये दरख्तों में चिप डाल दी। कभी आम पे अंगूर देखे, अंगूर पे करेला देखा, कभी शीशम पे फल देखा, तो अंदर में डाल दिया गया है। तुझे फल देना है, कौन सा देना है, किस मौसम में देना है, किस रंग में देना है, किस जायके में देना है, किस खुशबू में देना है, किस तासीर में देना है। तो हमें इसमें अल्लाह ताला ने दोनों तारे डाल दिए हैं, अच्छाई बुराई। तो लगा आओ फिर मांगो, असर में फिर मांगो, फिर जाए को ऊंच नीच हुई, आजा मगरब में फिर मांग। वो कितना मेहरबान है, आजा मांग या अल्लाह। फिर गड़बड़ हो गई, फिर देखा रास्ता, फिर कहा चलो इशा होगी, आजा। अब हालांकि अब तूने सो जाना है, लेकिन सो रात में कितनी बुराइयां होती हैं, सबसे ज्यादा बुराइयां तो रात को होती हैं। तो आजा फिर मांग कि मैं तेरी रात सही गुजरवा दूं, तेरा हर पल सही गुजरवा दूं, और फिर आखिरत का रास्ता भी तुझे सही दिखा दूं। ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हर पल में सीधे रास्ते को मांगना है, हर पल में सीधे रास्ते को मांगना। और सिरात चौड़े रास्ते को कहते, मुस्तकीम सीधे रास्ते को कहते। आदमी जब रास्ते का चुनाव करता है तो कहता मैं रास्ता सीधा, रास्ता खुला भी हो चौड़ा भी हो, खुला भी हो चौड़ा भी हो। और सिरात तलवार को भी कहते हैं। तलवार का जो एक होता है ना एक तरफ, उसको भी सिरात कहते हैं।
کہ وہ صاف شفاف ہو، کوئی کھڈا بڈا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف، اور صراط تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ وہ اپنے گھر پہنچ جائے، اور مستقیم، ٹیڑھا میڑھا نہ ہو، سیدھا سرسبز ہو، سرسبز ہو، دیکھنے کو میں اچھا لگے. تو انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم. ناعمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریالی رہے، وہ ناعمہ ہے. وجوہ یومئذ، کبھی ان پہ کوئی خزاں نہیں آئی. کہ ایسا راستہ مانگ جس میں سبزہ ہو، ہریالی ہو، باغ باغیچے ہوں، گل و گلزار ہو، اور تجھے پتہ بھی نہ چلے، اور تیرا راستہ طے ہوتے 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 تو مجھ تک آ جائے.